तो नमस्कार मित्रों, फरी एक बार आप सबनु हार्दिक स्वागत है शिवांश डिजिटल एकेडमी आ प्लेटफॉर्म में। तो मित्रों आप जाणीए छीए कि खूब ज टूंका गाळामां आईकेडीआरसी अने म्युनिसिपालिटी स्टाफ नर्सनी एक्जामनुं आयोजन थनार छे। तो ए एक्जाममां उपयोगी थवाना एकमात्र हेतुथी आपणे गोल्डन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेली हती। तो एमां आपणे नर्सिंगना मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू विषे डिस्कशन करेलुं हतुं। एमां आपणे पार्ट 1, पार्ट 2 અને પાર્ટ 3 અપલોડ કરેલો છે। તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો એકવાર એ વિડીયો ખાસ જોઈ લેજો। તો આજ રોજ આપણે નર્સિંગના ગોલ્ડન એમસીક્યુ પાર્ટ 4 એના વિશે જોવાના છીએ। અને જે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા છે એ લોકોને ખાસ જણાવવાનું કે જે તમે ગુજરાતી વ્યાકરણ કે ગુજરાતી ભાષા ગુજરાતી સાહિત્યની તૈયારી કરતા હોય તો શિવાંશ ડિજિટલ એકેડેમી રાહુલ મકવાણા ગુજરાતી, અને જો તમે नर्सिंग रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करो तो शिवांश डिजिटल एकेडमी नर्सिंग, अने जो तमे जनरल स्टडी रिलेटेड तैयारी करो तो शिवांश डिजिटल एकेडमी जीएस एने आज ज फॉलो करीने सब्सक्राइब करी लो। तो क्लियर है, वधु समय न लेता शुरू करे आपणे आजना लाइव टेस्ट। तो मित्रों फटाफट आ विडियो जे छे एनी लिंक तमारा मित्रों साथे शेर करी दो, जेथी करीने वधु मित्रों आपणी आ लाइव टेस्ट में जोड़ाई सके। अहींया दरेक प्रश्न माटे तमने 20 सेकंडनो समय आपवामां आवशे। तो क्लियर मित्रों, तो रेडी शुरू करे आपणे आजना लाइव टेस्ट। तो क्वेश्चन 1 तमारी सामे डिस्प्ले पर छे मित्रों कि बाळ विकासनी अवस्थाओ केटली होय छे, हाउ मेनी स्टेजीस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, आवो क्वेश्चन अहींया पूछेलो छे। ऑप्शन ए से 3, ऑप्शन बी से 4, ऑप्शन सी से 5 અને ऑप्शन डी से 6। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो मित्रों पार्ट 1, पार्ट 2 અને પાર્ટ 3 આપણે ઓલરેડી અપલોડ કરેલા છે। અત્યારે આપણે પાર્ટ 4 જોઈ રહ્યા છીએ। તેમાં ઘણા બધા મિત્રોની કોમેન્ટ આવતી કે સર ગુજરાતીમાં તમે પ્રશ્ન બનાવો, તો એ લોકોની કોમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આજરોજ આપણે ગુજરાતીમાં જ તમામ પ્રકારના પ્રશ્નોની ડિસ્કશન કરીશું। तो घણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે। તો ખાસ યાદ રાખો મિત્રો કે બાળ વિકાસ એટલે કે ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ છે એના સ્ટેજીસ કુલ કેટલા હોય છે, તો ખાસ યાદ રાખજો કે એના કુલ 4 સ્ટેજીસ હોય છે। તો ક્લિયર છે મિત્રો। હવે તો આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 2 ઉપર। ક્વેશ્ચન નંબર 2 તમારી સામે ડિસ્પ્લે પર છે। સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનાની શરૂઆત ક્યારે થઈ? ઓપ્શન એ છે 2/10/1975, ऑप्शन बी से 10/2/1973, ऑप्शन सी से 7/3/1975 અને ऑप्शन डी से 9/9/1975। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलो मित्रों नीचे कॉमेंट सेक्शन में राइट आंसर जणावो। साथ आ वीडियो ने लिंक तमारा मित्रों साथ अथवा तो तमारा जे ग्रुप में अथवा तो जे कोई तमारा स्नेहीजनों कॉम्पिटिटिव एक्जाम की तैयारी करनी है तो शेर कर दो, जेथी करीने तमे पण एने उपयोगी थई सको। तो अहींया तमारो राइट आंसर है संकलित बाळ विकास योजना की शुरुआत थई 2/10/1975, एटले के ऑप्शन ए आपणो राइट आंसर थशे। तो क्लियर है मित्रों। हवे तो आगळ वधीशुं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट टाइम मित्रों कि ब्रो प्रेजेंटेशन में डिनोमीटर तरीके कयो भाग रहेलो होय छे, એટલે કે પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ તરીકે બ્રો હોય તો એના ડિનોમીટર તરીકે નીચેનામાંથી કયો પાર્ટ હોય છે? ઓપ્શન એ છે મેન્ટમ, ऑप्शन बी से एक्रोमिशन, ऑप्शन बी से सेक्रम અને ऑप्शन डी से फ्रंटल एमिनन्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो मित्रों आज एक क्वेश्चन है तमने मिडवाइफरी अथवा तो ओबीजी अथवा गायनेकनो जे सब्जेक्ट आवे छे एमांथी पूछायेलो प्रश्न छे। तो हवे आपणे जेटला पण आवा गोल्डन एमसीक्यू जोशुं ए तमाम गोल्डन एमसीक्यू आपणे गुजरातीमां जोशुं, जेथी करीने तमने समजवामां सरळ पड़े अने तमने एक्जाममां पण इजीली डील કરી શકો। તો અહીંયા ઘણા બધા મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે। તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ફ્રન્ટલ એમિનન્સ। કયો આવશે? ફ્રન્ટલ એમિનન્સ। તો ખાસ યાદ રાખો મિત્રો કે બ્રો પ્રેઝન્ટેશન હોય તો એના ડિનોમીટર તરીકે આવશે ફ્રન્ટલ એમિનન્સ। તો ક્લિયર છે મિત્રો। હવે તો આગળ વધશું આજના ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઉપર। ક્વેશ્ચન નંબર 4 એવો છે મિત્રો કે ડિલિવરી બાદ માતાને અપાતા ઇન્જેક્શન ઓક્સિટોસિન કેટલો ડોઝ આપવામાં આવે છે? तो ऑप्शन ए आपेलो 5 यूनिट, ऑप्शन बी से 10 यूनिट, ऑप्शन सी से 15 यूनिट और ऑप्शन सी से 20 यूनिट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो आ पण तमने ओबीजी मांथी पूछायेलो प्रश्न है कि डिलिवरी बाद माताने जे ऑक्सिटोसिन आपवामां आवे छे ए केटला डोज आपवामां आवे छे? तो जे विद्यार्थी मित्रोए लेबर रूम में के
ગાયનેક વિભાગમાં કામ કરેલું હશે એ લોકોને આનો રાઈટ આન્સર આવડી જશે. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી 10 યુનિટ. તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે ડિલિવરી પછી એટલે કે પોસ્ટપાર્ટમ પીરિયડ દરમિયાન માતાને જે ઓક્સિટોસિન આપવામાં આવે તે કેટલું હોય છે તો કે 10 યુનિટ. તો ઓપ્શન બી એ તમારો રાઈટ આન્સર થશે. તો ક્લિયર છે મિત્રો. આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન 5 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 5 એવો છે, બાળકને જન્મ બાદ તરત જ માતાના પેટ પર મૂકવાથી શું અટકાવી શકાય છે? ઓપ્શન એ છે ટેકીકાર્ડિયા, ઓપ્શન બી છે હાઇપરથર્મિયા, ઓપ્શન સી છે હાઇપોથર્મિયા અને ઓપ્શન ડી છે બ્રેડિકાર્ડિયા. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાઉ. તો ચાલો મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો કે બાળકને ડિલિવરી બાદ તરત જ માતાના પેટ ઉપર આપણે રાખીએ છીએ તો શા માટે પેટ ઉપર મૂકી શકાય? એ પેટ ઉપર મૂકવાથી આપણે બાળકમાં શું થતું અટકાવી શકીએ એવું તમને આ પૂછવા માગે છે. મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો મિત્રો આવી નવી મહેનત જાળવી રાખજો જેથી કરીને આવનાર પરીક્ષામાં તમે તમારું ધારેલું પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકો. તો અહીંયા મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રોનો રાઈટ આન્સર છે. તો રાઈટ આન્સર છે ઓપ્શન સી હાઇપોથર્મિયા, એટલે કે બાળકનું ટેમ્પરેચર ઘટતું અટકાવી શકીએ છીએ, એનું તાપમાન એટલે કે ટેમ્પરેચર. તો ક્લિયર છે મિત્રો. હવે અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર થયો હાર્પેથેમ. બાળકને જન્મ બાદ તરત જ માતાના પેટ પર શા માટે સુવડાવવામાં આવે છે? તો કે બાળકમાં હાઇપોથર્મિયા પ્રિવેન્ટ કરી શકાય, અટકાવી શકાય, એટલે પ્રિવેન્શન ઓફ હાઇપોથર્મિયા. તો ક્લિયર છે મિત્રો. હવે તો આગળ વધશું ક્વેશ્ચન નંબર 6 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 6 એવો છે કે HIV પોઝિટિવ માતાની ડિલિવરી વખતે બાળકમાં HIV થતો અટકાવવા માટે કઈ દવા આપવામાં આવે છે? મોસ્ટ ટાઈમ પે ક્વેશ્ચન મિત્રો કે HIV પોઝિટિવ માતાની ડિલિવરી વખતે બાળકમાં HIV થતો અટકાવવા માટે કઈ દવા આપવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ છે એન્ડિનાવીર, ઓપ્શન બી છે રિટોનાવીર, ઓપ્શન સી છે નેવેરાપિન અને ઓપ્શન ડી છે લોપિનાવીર. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાઉ. તો ચાલો મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી નેવેરાપિન. તો ખાસ કરીને મિત્રો કે HIV પોઝિટિવ મધર હશે એમાંથી બાળકમાં HIV સ્પ્રેડ થતો અટકાવવા માટે આપણે કઈ દવા આપીએ છીએ? તો કે નેવેરાપિન, કે જે ART એનો જે પાર્ટ છે, બરોબર છે, એન્ટ્રી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી. એનું પૂરું નામ શું થશે? એન્ટ્રી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી. તો એ અંતર્ગત આપવામાં આવતી એક દવા એટલે કે નેવેરાપિન. તો ક્લિયર છે મિત્રો. હવે તો ખાસ યાદ રાખજો. આગળ વધ્યા હતા ક્વેશ્ચન નંબર 7 ઉપર. મિત્રો જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો અથવા તો તમારી નોટબુકમાં લખતા જજો. ક્વેશ્ચન 7 એવો છે, નીચેનામાંથી કઈ દવા લેપ્રસી માટે અપાતી નથી? ઓપ્શન એ છે રિફામ્પિસિન, ઓપ્શન બી છે ડેપ્સોન, ઓપ્શન સી છે ઇથામ્બ્યુટોલ અને ઓપ્શન ડી છે ક્લોફેઝિમિન. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાઉ. તો મિત્રો આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો જેથી કરીને વધુ મિત્રો આપણે આ લાઈવ ટેસ્ટમાં જોડાઈ શકે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ છે એ લોકોને ખાસ વિનંતી કે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં આન્સર આપવાનું રાખો જેથી કરીને તમને તમારું નોલેજ પણ ખ્યાલ આવે અને તમારે પ્રેક્ટિસ પણ થઈ જાય. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ઇથામ્બ્યુટોલ. ઇથામ્બ્યુટોલ જે છે એ લેપ્રસી માટે અપાતી નથી, જ્યારે બાકીની બધી દવા લેપ્રસી માટે આપવામાં આવે છે. તો ક્લિયર છે મિત્રો. હવે તો આગળ શું ક્વેશ્ચન નંબર 8 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 8 એવો છે કે સગર્ભાવસ્થામાં ધનુના ઇન્જેક્શનના 2 ડોઝ વચ્ચે કેટલા મહિનાનો સમય રાખવામાં આવે છે? એટલે ડ્યુરિંગ ધ એન્ટીનેટલ પીરિયડ ઇન્જેક્શન TTના 2 ડોઝ વચ્ચે કેટલો ડ્યુરેશન રાખવામાં આવે છે એવું તમને અહીંયા પૂછવા માગે છે. તો ઓપ્શન એ છે 1 મહિનો, ઓપ્શન બી છે 2 મંથ એટલે કે 2 મહિના, ઓપ્શન સી છે 3 મંથ એટલે કે 3 મહિના અને ઓપ્શન ડી છે 4 મંથ એટલે કે 4 મહિના. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાઉ. તો ચાલો મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો કે પ્રેગ્નન્સીમાં અથવા તો ઇન્ટરનેટલ પીરિયડમાં જે ઇન્જેક્શન TTના 2 ડોઝ આપવામાં આવે છે એ 2 ડોઝ વચ્ચે
કેટલો સમયગાળો રાખવામાં આવે છે? તો મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, એના વચ્ચે 1 મહિનાનો ડ્યુરેશન રાખવામાં આવે છે. કેટલાનો ડ્યુરેશન રાખવામાં આવે છે? તો કે 1 મહિનાનો. તો ઇન્જેક્શન ટીટી લીધું હોય એના 1 મહિના પછી ઇન્જેક્શન ટીટી એટલે કે ધનુરનો બીજો ડોઝ આપવામાં આવે છે. તો ક્લિયર મિત્રો? હવે તો આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 9 ઉપર. સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ફોલિક એસિડ ટેબ્લેટ આપવાથી બાળકમાં શું નિવારી શકાય છે? મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન મિત્રો, કે બાય ધ યુઝ ઓફ ફોલિક એસિડ ટેબ્લેટ ડ્યુરિંગ ધ એન્ટીનેટલ which condition can be prevented, અથવા તો why we are giving the tablet folic acid to during the antenatal period. તો ક્લિયર છે મિત્રો? પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો કે ફોલિક એસિડ આપવાથી શું નિવારી શકાય, તો શું પ્રિવેન્ટ કરી શકાય છે? ઓપ્શન એ છે હાઈ ડિફેક્ટ, ઓપ્શન બી છે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ, ઓપ્શન સી છે ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ડિફેક્ટ અને ઓપ્શન ડી છે રિનલ ડિફેક્ટ. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાઉ. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા છે એ લોકોને ખાસ જણાવવાનું કે નર્સિંગના મોસ્ટ આઈએમપી ગોલ્ડન એમસીક્યુ પાર્ટ 1, પાર્ટ 2 અને પાર્ટ 3 આપણે ઓલરેડી આ ચેનલ પર અપલોડ કરેલો છે. તો ખાસ એકવાર એ જોજો. અને આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ છે પાર્ટ 4. તો અહીંયા તમે મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર હશે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ, કે જેને આપણે NTD તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો જે એન્ટીનેટલ મધર છે એને આપણે ફોલિક એસિડ આપીએ છીએ. તો ફોલિક એસિડ શેના માટે આપીએ છીએ? તો કે બાળકમાં ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ ડેવલપ ના થાય એના માટે. તો ક્લિયર છે મિત્રો? તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ. તો ક્લિયર મિત્રો? આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 10 ઉપર. આર્ટરી ફોર્સેપ્સનું બીજું શું નામ છે? આર્ટરી ફોર્સેપ્સ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ. ઓપ્શન એ આપેલા છે મિક્સટર, ઓપ્શન બી છે હિમોસ્ટેટ, ઓપ્શન સી સ્ટ્રેટ અને ઓપ્શન ડી છે કેચ. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો અહીંયા તમે પ્રશ્ન મિત્રો ખાસ મોસ્ટ ટાઈમ એક ક્વેશ્ચન છે, આ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ભૂલ કરીને આવે છે કે આર્ટરી ફોર્સેપ્સનું બીજું શું નામ છે, અથવા તો આર્ટરી ફોર્સેપ્સ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ. તો અહીંયા ઓપ્શન તમારી સામે ડિસ્પ્લે પર છે. તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર આવે છે. તો ખાસ યાદ મિત્રો કે આર્ટરી ફોર્સેપ્સનું બીજું નામ છે હિમોસ્ટેટ. શું છે મિત્રો? હિમોસ્ટેટ. કારણ કે આર્ટરી ફોર્સેપ્સ એ બ્લડ અથવા તો બ્લીડિંગ જે છે એ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે વપરાય છે, બરાબર? એટલા માટે એને શું નામ આપવામાં આવે છે? હિમોસ્ટેટ. તો ક્લિયર છે મિત્રો? તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે હિમોસ્ટેટ. તો ખાસ યાદ રાખજો, જરૂર પડે તો સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો. આર્ટરી ફોર્સેપ્સનું બીજું શું નામ છે? તો કે હિમોસ્ટેટ. તો ક્લિયર? આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 11 ઉપર. મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલના કેટલા તબક્કા હોય છે? હાઉ મેની સ્ટેજીસ ઓફ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ? આવો ક્વેશ્ચન તમને પૂછેલો છે. તો ઓપ્શન એ છે 2, ઓપ્શન બી છે 3, ઓપ્શન સી છે 4 અને ઓપ્શન ડી છે 5 એટલે કે 5. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન એવો પૂછેલો છે કે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલના કુલ કેટલા તબક્કા હોય છે? તો ચાલો મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો. સાથે સાથે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે મિત્રો ઓપ્શન બી એટલે કે 3. તો મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલના કુલ કેટલા તબક્કા સ્ટેજીસ હશે? તો કે 3. તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 12 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 5 એવો છે મિત્રો કે પ્રેગ્નન્ટ મધરની LMP 1/8/2017 હોય તો તેની EDD કઈ હોઈ શકે? ઓપ્શન તમને આપેલો છે 1/4/2018, ઓપ્શન બી છે 8/5/2018, ઓપ્શન સી છે 1/5/2018 અને ઓપ્શન ડી છે 1/8/2018. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો મિત્રો EDD ગણવી હોય તો તમારે 7 days પ્લસ 9 month આ એડ કરવાનું થાય. તમને જે તારીખ આપેલી હોય એ તારીખમાં તમે આટલું એડ કરશો એટલે તમને શું મળશે? EDD એટલે કે એસ્ટિમેટેડ ડિલિવરી ડેટ. તો મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે પણ એ સાચું કેલ્ક્યુલેટ છે. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો ક્લિયર મિત્રો? આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 13 ઉપર. જંતુનાશક દવાઓના વધુ પડતા ઉપયોગથી નીચેનામાંથી કઈ સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી શકે છે? ઓપ્શન એ છે જીવાતો દવા સામે રક્ષણ મેળવી લેશે,
ઓપ્શન બી, દવાઓ કેન્સર જેવી બીમારી જન્માવે છે. ઓપ્શન સી, દવાઓ સજીવોના શરીરને જમાવડો કરે છે. અને ઓપ્શન ડી છે ઉપરોક્ત તમામ. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. બાય ધ યુઝ ઓફ પેસ્ટિસાઇડ, બાય ધ યુઝ ઓફ મોર પેસ્ટિસાઇડ, વિચ કન્ડિશન અથવા વિચ પ્રોબ્લેમ શુડ બી ડેવલપ. આવો ક્વેશ્ચન અહીંયા તમને પૂછેલો છે. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, ઉપરોક્ત તમામ, એટલે કે ઓલ ઓફ અબો. તો ક્લિયર મિત્રો? હવે તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો આગળ શું ક્વેશ્ચન નંબર 14 ઉપર? ક્વેશ્ચન નંબર 14 છે રેબીઝનું બીજું નામ જણાવો, અથવા તો રેબીઝ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ. આવો ક્વેશ્ચન અહીંયા તમને પૂછેલો છે. તો ઓપ્શન એ છે ક્લસ્ટર ફોબિયા, ઓપ્શન બી છે હાઇડ્રોફોબિયા, ઓપ્શન સી છે ઝેનોફોબિયા અને ઓપ્શન ડી છે ઝૂફોબિયા. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. રેબીઝ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ, રેબીઝને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? આવો તમને પ્રશ્ન પૂછેલો છે. તો ઓપ્શન એ છે ક્લસ્ટર ફોબિયા, હાઇડ્રોફોબિયા, ઝેનોફોબિયા કે ઝૂફોબિયા. તો જે લોકોએ રેબીઝવાળા પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ કરેલું છે અથવા તો રેબીઝની મેનેજમેન્ટ જાણતા હશે એ લોકોને આનો જવાબ આવડી જશે. અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો મિત્રો આવી નવી મહેનત જાળવી રાખજો. અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, હાઇડ્રોફોબિયા. તો રેબીઝ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ હાઇડ્રોફોબિયા. તો રેબીઝનું બીજું શું નામ થયું મિત્રો? હાઇડ્રોફોબિયા. ક્લિયર છે? જરૂર પડે તો તમારી નોટબુકમાં લખતા જજો, અથવા તો સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો, અથવા તો આ જે આખી પીપીટી છે એની તમારે પીડીએફ જોતી હોય તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ શ્રીવાંશ ડિજિટલ એકેડેમીમાં તમે તમામ પ્રકારની પીડીએફ મળી જશે. તો આગળ વધશું ક્વેશ્ચન નંબર 15 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 15 એવો છે પ્રિમાક્વિન એ કયા રોગની સારવાર માટે અપાય છે? મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન મિત્રો. પ્રિમાક્વિન એ કયા રોગની સારવાર માટે અપાય છે? ઓપ્શન એ છે ડેન્ગ્યુ ફીવર, ઓપ્શન બી છે ફાઇલેરિયા, ઓપ્શન સી છે મલેરિયા અને ઓપ્શન ડી છે ટાઇફોઇડ ફીવર. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને પાર્ટ 1, 2 અને 3 જોવાનું બાકી એ લોકોને ખાસ જણાવવાનું કે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન સેક્શનમાં તમને એ બધાની લિંક મળી જશે, અથવા તો તમારી ડિસ્પ્લે પર આઈ બટન હશે એમાં તમને લિંક મળી જશે. તો અહીંયા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ રાઈટ આન્સર જણાવ્યો હતો. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર હશે ઓપ્શન સી, મલેરિયા. તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો પ્રિમાક્વિન એ મલેરિયામાં અપાતી સારવાર છે. તો આગળ વધશું ક્વેશ્ચન નંબર 16 ઉપર. હિપેટાઇટિસ બી શાનાથી ફેલાતો નથી? પ્રશ્ન ખાસ સમજો મિત્રો. હિપેટાઇટિસ બી શાનાથી ફેલાતો નથી? આવું તમને પૂછેલું છે. તો હિપેટાઇટિસ બી શુડ નોટ સ્પ્રેડ બાય. ઓપ્શન એ છે બ્લડ, ઓપ્શન બી છે વપરાયેલ સિરિંજ એન્ડ નીડલ, ઓપ્શન છે સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ એન્ડ ઓપ્શન ડી છે ખોરાક, એટલે કે બાય ધ ફૂડ. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો ચાલો મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો કે હિપેટાઇટિસ બી શેનાથી ફેલાતો નથી? મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે હિપેટાઇટિસ બી જે છે એ ખોરાક દ્વારા ફેલાતો નથી, જ્યારે બ્લડ દ્વારા, વપરાયેલ સિરિંજ નીડલ દ્વારા અને સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ દ્વારા ફેલાય છે, બટ ખોરાક દ્વારા એ ફેલાતો નથી. એટલે આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, ખોરાક. તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અથવા તો તમારી નોટબુકમાં ક્યાંક લખી નાખજો કે હિપેટાઇટિસ બી એ ખોરાક દ્વારા ફેલાતો નથી. શેના દ્વારા ફેલાય છે એવું પૂછે તો કે બ્લડ, યુઝ સિરિંજ એન્ડ નીડલ એન્ડ સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ. તો ક્લિયર મિત્રો? આગળ વધ્યા 17 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 17 એવો છે કે આગ લાગે ત્યારે તમારા શહેરની કઈ એજન્સી સંસ્થાને સૌ પ્રથમ જાણ કરશો? તો ફર્સ્ટ એડનો આ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો. તો અહીંયા રાઈટ ઓપ્શન એ છે એનડીએફ, ઓપ્શન બી છે ફાયર બ્રિગેડ, ઓપ્શન સી સિવિલ હોસ્પિટલ અને ઓપ્શન ડી છે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે ફર્સ્ટ એડનો ક્વેશ્ચન છે કે જ્યારે પણ આગ લાગે તો તમારે સૌ પ્રથમ કઈ સંસ્થાને આ ઘટના વિશેની જાણ કરવી જોઈએ? મિત્રો આટલો વિડીયો જોયા પછી આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે તમારી આવનાર પરીક્ષામાં કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો
પૂછાય છે. અને આ વિડીયો જો તમને ઉપયોગી થયો તો આ વિડીયોને ફટાફટ તમારા તમામ મિત્રો સાથે અને ગ્રુપમાં શેર કરી દો, જેથી કરીને એ લોકોને પણ આ વિડીયોનો લાભ મળી શકે. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ફાયર બ્રિગેડ. કયો આવશે મિત્રો? ફાયર બ્રિગેડ. તો ઓપ્શન બી એ તમારો રાઈટ આન્સર થશે. તો ક્લિયર છે મિત્રો? તો જ્યારે પણ આગ લાગે ત્યારે આપણે ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવી જોઈએ. આગળ વધશું ક્વેશ્ચન નંબર 18 ઉપર. સગર્ભા માતાને નોર્મલ ડિલિવરી તેમજ સિઝેરિયન સેક્શન માટે મફત સારવાર આપતી યોજના કઈ છે? તો કે વિચ સ્કીમ ઇઝ બેનિફિટેડ ટુ એન્ટીનેટલ મધર ફોર ધ ફ્રી સિઝેરિયન સેક્શન એન્ડ ફ્રી નોર્મલ ડિલિવરી? ઓપ્શન એ છે મા યોજના, ઓપ્શન બી છે NSSK, ઓપ્શન બી છે JSSK એન્ડ ઓપ્શન ડી છે મમતા તરુણી અભિયાન. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે ને તમે ઓબીજી મિડવાઇફરીમાંથી પણ કન્સિડર કરી શકો અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ નર્સિંગમાંથી પણ કન્સિડર કરી શકો, કારણ કે એ બંનેમાં આપણે ભણવાનું આવતું હોય છે. તો અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે JSSK એટલે કે જનની શિશુ સુરક્ષા યોજના. તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો જે ફ્રી નોર્મલ ડિલિવરી અને સિઝેરિયન સેક્શન માટે મફત સારવાર આપવામાં આવે છે એ કઈ યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે? તો કે JSSK એટલે કે જનની શિશુ સુરક્ષા યોજના. ક્લિયર છે? જ્યારે NSSK નું નામ થશે નવજાત શિશુ. તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો આગળ ક્વેશ્ચન 19 ઉપર. ક્વેશ્ચન 19 એવો છે, નીચેનામાંથી કયો સ્યુચર નોન એબ્ઝોરેબલ સ્યુચર છે? વિચ સ્યુચર ઇઝ નોન એબ્ઝોરેબલ? આવો ક્વેશ્ચન તમને અહીંયા પૂછેલો છે. તો ઓપ્શન એ છે ક્રોમિક કેટગટ, ઓપ્શન બી છે પ્લેન કેટગટ, ઓપ્શન સી છે વાઇક્રિલ અને ઓપ્શન ડી છે પ્રોલિન. તો વિચ સ્યુચર ઇઝ નોન એબ્ઝોરેબલ ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ? તો નીચેનામાંથી કયો સ્યુચર નોન એબ્ઝોરેબલ છે એવું તમને પૂછેલો છે. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. ચાલો મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો કે નીચેનામાંથી કયો સ્યુચર એટલે કે સ્ટીચ લેવા માટેનો જે થ્રેડ આવે એ નોન એબ્ઝોરેબલ છે. તો મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવે છે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ છે એ લોકોને ખાસ જણાવવાનું કે જો તમને જવાબ આવડતો હોય તો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં પાર્ટિસિપેટ થાવ, જેથી કરીને તમને તમારા નોલેજનો પણ ખ્યાલ આવી શકે. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર થશે પ્રોલિન. જ્યારે બાકીના બધા સ્યુચર છે એ બધા કેવા છે? એબ્ઝોરેબલ. બરોબર છે? જ્યારે પ્રોલિન જે છે એ કેવો સ્યુચર છે? તો કે નોન એબ્ઝોરેબલ. તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો આગળ શું ક્વેશ્ચન નંબર 20 ઉપર. સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન કેટલી ડિગ્રી આપવામાં આવે છે? મોસ્ટ ટાઈમ પે ક્વેશ્ચન મિત્રો કે સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન શુડ બી ગિવન એટ ધ એંગલ ઓફ. આવો ક્વેશ્ચન અહીંયા તમને પૂછેલો છે કે કેટલા એંગલ એટલે કેટલા ખૂણે અથવા કેટલી ડિગ્રી આપવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ છે 90 એંગલ, ઓપ્શન બી છે 18 એંગલ, ઓપ્શન છે 16 એંગલ અને ઓપ્શન એ છે 45 એંગલ. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો ચાલો મિત્રો ફટાફટ નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો કે સબક્યુ ઇન્જેક્શન આપતી વખતે કેટલી ડિગ્રીનો ખૂણો રાખવામાં આવે છે? તો મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર જણાવે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો કે જ્યારે સબક્યુ આપવાનું હોય ત્યારે કેટલો ડિગ્રી હશે? 45 એંગલનો ખૂણો રાખવામાં આવે છે, એટલે કે 45 એંગલે સબક્યુ આપવામાં આવે છે. તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 21 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 21 એવો છે કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ફેલાતો અટકાવવા માટે સૌ પ્રથમ કયું પગલું લેવામાં આવે છે? સૌ પ્રથમ કયું પગલું છે? તો વિચ સ્ટેપ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સ્પ્રેડ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ? તો ક્લિયર છે મિત્રો? હવે તો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ફેલાતો અટકાવવા માટે સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અથવા સૌથી ફર્સ્ટ સ્ટેપ કયું છે આવું તમને પૂછવા માગે છે. તો ઓપ્શન એ છે ગ્લવિંગ, ઓપ્શન બી છે હેન્ડ વોશિંગ, ઓપ્શન સી છે આઇસોલેશન અને ઓપ્શન ડી છે એપ્રન. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. વિચ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ સ્પ્રેડ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ? આવો તમને અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે.
તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઇટ આન્સર આવશે. મિત્રો આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દો. અહીંયા તમારો રાઇટ આન્સર આવશે હેન્ડ વોશિંગ. તો હેન્ડ વોશિંગ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી અથવા ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ સ્પ્રેડ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. તો ક્લિયર છે મિત્રો. હવે તો આગળ શું ક્વેશ્ચન નંબર 22 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 22 એવો છે કે હોસ્પિટલ દ્વારા લાગતા ચેપને ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ ઇન્ફેક્શન વિચ આર સ્પ્રેડ બાય ધ હોસ્પિટલ ઇઝ નોન એઝ, અથવા તો ધ હોસ્પિટલ દ્વારા જે ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે એને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ છે ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન, ઓપ્શન બી છે નોઝોકોમિયલ ઇન્ફેક્શન, ઓપ્શન સી છે વેક્ટરબોર્ન ઇન્ફેક્શન અને ઓપ્શન ડી છે કોન્ટેક્ટ ઇન્ફેક્શન. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. The infection which are spread by the hospital that are not present before the hospitalization. તો એ ઇન્ફેક્શનને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? આવો ક્વેશ્ચન તમને અહીંયા પૂછેલો છે. તો અહીંયા મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રોનો રાઈટ આન્સર છે. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર હશે ઓપ્શન બી નોઝોકોમિયલ ઇન્ફેક્શન. તો ક્લિયર છે મિત્રો. હવે તો હોસ્પિટલ દ્વારા લાગતા ચેપને નોઝોકોમિયલ ચેપ અથવા તો નોઝોકોમિયલ ઇન્ફેક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આગળ શું ક્વેશ્ચન નંબર 23 ઉપર. ફિમેલમાં નોર્મલ હેમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ કેટલું હોય છે? તો મિત્રો તમારી જે એક્ઝામ છે એમાં નોર્મલ વેલ્યુ પણ પૂછાશે, લેબ ઇન્વેસ્ટિગેશનની નોર્મલ વેલ્યુ. તો એ પણ ખાસ તૈયાર કરજો. તો અહીંયા તમને પૂછેલું છે કે ફિમેલમાં નોર્મલ HBનું લેવલ કેટલું હોય છે? ઓપ્શન એ છે 14 to 18 ગ્રામ પર DL, ઓપ્શન બી છે 12 to 16 ગ્રામ પર DL, ઓપ્શન સી છે 10 to 12 ગ્રામ પર DL અને ઓપ્શન ડી છે 9 to 13 ગ્રામ પર DL. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો મિત્રો આટલો વિડીયો જોયા પછી તમને એટલો તો ખ્યાલ આવી જશે કે તમારી જે આવનાર પરીક્ષા છે એ પરીક્ષામાં તમને કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાશે. અને સાથે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં એ પણ જણાવજો કે હવે આગળના જે આપણે વિડીયો જોઈશું એ ગુજરાતીમાં જોઈશે કે આપણે જે પાર્ટ 1, 2, 3 જોયેલા છે એ પ્રમાણે અપલોડ કરું. બરાબર, તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં ખાસ જણાવજો. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે 12 to 16, એટલે કે ઓપ્શન બી એ તમારો રાઈટ આન્સર થશે. તો ક્લિયર મિત્રો, યાદ રહી ગયું. ફિમેલ જે હોય સ્ત્રીમાં નોર્મલ HBનું લેવલ કેટલું હોય? તો કે 12 થી 16 ગ્રામ પર DL. તો ક્લિયર છે મિત્રો. આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 24 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 24 એવો છે નીચેનામાંથી કઈ શારીરિક તપાસની રીત નથી? વિચ મેથડ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન. આવો ક્વેશ્ચન અહીંયા તમને પૂછેલો છે. વિચ મેથડ ઇઝ નોટ ધ પાર્ટ ઓફ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન. ઓપ્શન એ છે ઇન્સ્પેક્શન, ઓપ્શન બી છે પાલ્પેશન, ઓપ્શન સી છે અસ્કલ્ટેશન અને ઓપ્શન ડી છે સેન્સેશન. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને મેથડ ઓફ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન આ કોન્સેપ્ટ આ ટોપિક આવડતો હશે એ લોકોને ઓટોમેટિક જવાબ આવડી જશે. અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર પણ જણાવી રહ્યા છે. તો ખાસ યાદ રાખો મિત્રો કે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનની મેથડ જે છે એમાં સેન્સેશનનો ક્યાંય સમાવેશ થતો નથી. એટલે કે ઇન્સ્પેક્શન જે છે એ પણ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન મેથડ છે, પાલ્પેશન પણ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનની મેથડ છે, અસ્કલ્ટેશન પણ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનની મેથડ છે. જ્યારે સેન્સેશન જે છે એ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન મેથડનો પાર્ટ નથી. જો મેઇન એક્ઝામિનેશન મેથડ હશે તો એ આ 3 આવશે. અહીંયા તમારો ઓપ્શન આવશે સેન્સેશન. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર થયો ઓપ્શન ડી. ક્લિયર. અહીંયા મેજર ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનની વાત કરવામાં આવે છે. તો આગળ શું ક્વેશ્ચન નંબર 25 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 25 ઉપર વધતા પહેલા મિત્રો જો આ વિડીયો તમને ઉપયોગી થયો હોય તો આ વિડીયોને તમારા તમામ મિત્રો સાથે ગ્રુપમાં અથવા તો જે કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય એની સાથે આ વિડીયો શેર કરી દો. સાથે સાથે જો આ વિડીયો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ રહ્યા છો તો આપણી આ ચેનલને આજે સબસ્ક્રાઇબ કરીને નોટિફિકેશન માટેનું બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો, જેથી કરીને જ્યારે પણ આવા અગત્યના વિડીયો અથવા તો અગત્યની લાઈવ ટેસ્ટ મૂકવામાં આવે તો તેની તમને સૌથી ઝડપી અને સરળતાથી નોટિફિકેશન મળી રહે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 25 તમારી સામે ડિસ્પ્લે પર છે મિત્રો કે મોં અથવા તો ઓરલ કેવિટી દ્વારા માપવામાં આવતું શરીરનું સામાન્ય તાપમાન કેટલું હોય છે? તો વિચ ઇઝ ધ નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઓફ ઓરલ કેવિટી ધેટ ટેકિંગ ફ્રોમ ધ ઓરલ કેવિટી? 98 to 100 ફેરનહીટ, 96 to 98 ફેરનહીટ, ઓપ્શન સી 97 to 99 ફેરનહીટ અને ઓપ્શન ડી છે 95 to 98 ફેરનહીટ. યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. તો આટલો વિડીયો જોયા પછી મિત્રો તમને એટલો તો ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો તમારી આવનાર પરીક્ષામાં પૂછાશે. તો
તો ચાલો મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર જણાવો કે ઓરલ કેવિટી દ્વારા જ્યારે પણ ટેમ્પરેચર લેવામાં આવે તો એ સામાન્ય રીતે કેટલું તાપમાન હોય છે. તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં રાઈટ આન્સર અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી 97 to 99 ફેરનહીટ. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. તો ક્લિયર છે મિત્રો હવે? તો આઈ હોપ કે આ વિડીયો તમને ઉપયોગી થયો હશે. તો આ વિડીયો તમને ઉપયોગી થયો હોય તો તમારા તમામ મિત્રો સાથે શેર કરી દો. સાથે સાથે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને સાથે સાથે નોટિફિકેશન માટેનું બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો. ત્યાં સુધી શિવાંશ ડિજિટલ એકેડેમીની અગત્યની અપડેટ મેળવવા માટે શિવાંશ ડિજિટલ એકેડેમીને વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જેમ કે યુટ્યુબ ચેનલ, ટેલિગ્રામ ચેનલ એ જોઈન કરી લો, કારણ કે તમામ પ્રકારની પીડીએફ ત્યાં તમે ફ્રીમાં મળી જશે. ઇન્સ્ટા પેજ, ફેસબુક પેજ, મેલ આઈડી અને શિવાંશ ડિજિટલ એકેડેમીની વેબસાઇટ આજે જ વિઝિટ કરો. મળીએ છીએ આવતા એક નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌને બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ બેસ્ટ રીડિંગ. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.